السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی جانب سے خوش آمدید۔ کیس اسٹڈی ایک بڑا ہی پاپولر لرننگ میکانزم ہوتا ہے جس میں ایکچولی آپ دوسروں کے معاملات سے سیکھتے ہیں۔ ہم اگر اسے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں یا پاکستان کے سیاسی اور گورننس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر پاکستان میں مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہو رہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھیں، یعنی ہمارے کچھ تجربات تھے اور اس میں سے ہم سبق سیکھیں کہ وہ فلاں وقت میں ہم نے صحیح نہیں کیا تھا، اب ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے ایکسپیرینس سے سیکھیں، یعنی آپ کسی ایک ایسے ملک کی ایگزامپل اٹھائیں جو ملک آپ کے جو خد و خال ہیں، آپ کی جو جیوگرافی ہے، آپ کا جو ایتھنک سٹرکچر ہے، آپ کا جو اوور آل ملک کی کنڈیشن ہے، اس سے ملتا جلتا ملک ہو، لیکن وہ ملک ان حالات سے باہر نکل کے اب ترقی کے راستے پہ ہو، تو وہ ہمارے لیے ایک اچھی کیس اسٹڈی ہو سکتی ہے کہ وی کوڈ لرن کہ انہوں نے ایسا کیسے کیا اور ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں۔ سو دنیا میں جب بھی اس قسم کے کمپیریزنس کیے جاتے ہیں یا سیکھا جاتا ہے کسی سے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ ایپلز اور اورنجز کو کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم اگر مثال امریکہ کی لیں گے، مثال یورپ سے لیں گے تو شاید it will be slightly difficult، اور اگر ہم مثال کوئی 10,000 سال پرانی لیں گے، 500 سال پرانی لیں گے تو اگین اٹ از ڈیفیکلٹ۔ سو what we have to do is نمبر 1، ہمیں ایسے ملک کی مثال لینی ہوگی اپنے سیکھنے کے لیے اور ایز اے کیس اسٹڈی جو بہت پرانی مثال نہ ہو، پچھلے 100 سال کے اندر اندر کی مثال ہو۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ اس ملک اور ہمارے درمیان بہت سی سملیرٹیز ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو میں نے جب ارد گرد دیکھا تو مختلف ملک ہیں جن سے پاکستان سیکھ سکتا ہے، لیکن ٹوڈے آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ انڈونیشیا۔ انڈونیشیا جو ہے بیسیکلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو پاکستان اور انڈونیشیا کی کچھ سملیرٹی بتاؤں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اگر ہم انڈونیشین ماڈل آف پروگریس کو سمجھیں تو شاید پاکستان اس کو ریپلیکیٹ کر کے بھی ترقی کر سکتا ہے۔ تو سملیرٹیز کیا ہیں؟ نمبر 1، پاکستان ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، انڈونیشیا دنیا کی سب سے بڑی مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے 7ویں نمبر پہ ہے، انڈونیشیا دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 4تھے نمبر پہ، یعنی ایک بڑی آبادی ہے۔ پاکستان میں ملٹیپل ایتھنیسٹیز ہیں، مطلب فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، گلگت ٹو سندھ، بلوچستان، KPK، پنجاب، سرائکی، بلتی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، دیر آر لاٹس آف ایتھنیسٹیز۔ انڈونیشیا is a land of multiple ethnicities۔ انڈونیشیا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی بڑی تعداد مختلف ایتھنیسٹیز اور کلچرز کی ملتی ہے۔ سو پاکستان اور اس کے اندر ایک اور سملیرٹی، پاکستان جو ہے وہ انڈر انفلوئنس آف یورپین برٹش راج رہا ہے، یعنی کہ وہ شکار رہا ہے اس زخم کا جسے ہم نارملی اس نام سے پکارتے ہیں، اینڈ دیٹ از کولونلائزیشن اور کولونلائزنگ کرنا۔ اور انڈونیشیا بھی ہے، وہ بھی کولونلائزیشن کا شکار ڈچ کے اندر رہا ہے، تو وہ بھی ایک کالونی تھی۔ تو پاکستان جو ہے وہ بھی یورپ کے انویڈرز کے انڈر رہا ہے، تو انڈونیشیا بھی ان کے انڈر رہا ہے۔ تو ہسٹوریکلی اگین دیر آر سملیرٹیز۔ اگلی سملیرٹی، پاکستان 1947 کو آزاد ہوا، انڈونیشیا 1948 کو آزاد ہوا۔ نمبر نیکسٹ، پاکستان کے جو سربراہ اور بانی قائد اعظم تھے وہ جو مزاج رکھتے تھے انڈونیشیا کی طرف، انڈونیشینز اس وقت کے سکارنو جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے وہ بھی پاکستان کے لیے، یعنی بوتھ ہیو ویری پازیٹیو فیلنگس فار ایچ ادر۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک بڑا جنرل سا ایک سملیرٹیز کا پرسپیکٹو دیا۔ اس کے علاوہ کئی خوراک ہیں، فار ایگزامپل وہ چٹپٹے کھانے پسند کرتے ہیں، ہم چٹپٹے کھانے پسند کرتے ہیں۔ ہماری جو شلوار قمیض ہے ان کے کرتا شلوار سے بہت سملر ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے ابائے کا کانسیپٹ ہمارے کلچر میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، وہاں پہ ابائے کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہم نے دہشت گردی برداشت کی، انہوں نے بھی دہشت گردی برداشت کی۔ ہم فائنینشیل کرائسس میں سے گزرے تو وہ بھی 2008 کے فائنینشیل کرائسس سے گزرے۔ ہم پولیٹیکل کرائسس سے گزرتے رہے ہیں اور آج بھی گزر رہے ہیں، وہ بھی پولیٹیکل کرائسس فرام سکارنو ٹو سہارتو ٹو آن ورڈ، بہت سے پولیٹیکل کرائسس کا شکار رہے ہیں۔
हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्लो रही, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्लो रही। हमारे यहाँ जो है वो यूनिटी जो है वो उसका फुकदान महसूस होता है, वहाँ पे होता रहा है। सो हमारे यहाँ वेस्ट एंटाई वेस्ट और प्रो वेस्ट लॉबिंग रही है, उनके यहाँ भी एंटाई वेस्ट और प्रो वेस्ट लॉबिंग रही है। सो ये सारी बातें बताने का सिर्फ एक मकसद कि हमारे और इंडोनेशिया के अंदर बहुत सी सिमिलरिटीज हैं, जिसकी बुनियाद पे अगर हम इंडोनेशिया का मॉडल ऑफ प्रोग्रेस देखें तो वो शायद हमारे लिए ज्यादा एप्लीकेबल हो ना, उनका मॉडल ऑफ प्रोग्रेस। सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की प्रोग्रेस क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया इस वक्त आसियान्स को प्रिजाइड कर रहा है, उसको लीड कर रहा है। आसियान्स जो है वो 10 ममालिक जो साउथ ईस्टर्न एशियन इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका ग्रुप है, जिसे आसियान कहा जाता है। और उसको हेड जो है वो कौन कर रहा है? इंडोनेशिया, यानी उनके जकार्ता दी कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, वहां पे उसका हेड ऑफिस है। एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंडोनेशिया डेफिनेटली इकोनॉमिक जायंट बना तो वो आसियान को लीड कर रहा है। और याद रखें आसियान में मलेशिया भी है, पाकिस्तान में मलेशिया के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं, इंडोनेशिया के बारे में कम जानते हैं। सो इंडोनेशिया इज एन इकोनॉमिक जायंट क्योंकि वो आसियान को प्रिजाइड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा Indonesia is the only South Eastern Asian country जो G20 का हिस्सा है। G20 ग्रेट 20 वो 20 इकोनॉमीज हैं जो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज हैं, और कहने वाले कहते हैं कि आने वाले दिनों में इंडोनेशिया G10 का भी हिस्सा बन सकता है। सो G20 का हिस्सा, और 2023 में इंडोनेशिया ने G20 समिट जो है वो अपने मुल्क में उसका इनेकाद कराया। सो लुक एट द प्रोग्रेस एंड द ग्रोथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईटी जो है, आईटी ट्रांसफॉर्मेशन जिसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उसमें इंडोनेशिया इज लीडिंग साउथ ईस्ट एशिया। और इंडोनेशिया के बारे में कहते हैं कि इट्स अ मोबाइल कंट्री, यानी कि वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, या कहते हैं कि 70% आबादी जो है वो मोबाइल से परचेजेस करती है। अमेरिका में भी इतनी परचेजेस नहीं होती। और हाँ, मैं ये भूल गया, यंगेस्ट लॉट जो यूथ की पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में ज़्यादा है जितना पाकिस्तान में ज़्यादा है। सो इंडोनेशिया की प्रोग्रेस जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इस प्रोग्रेस के पीछे क्या है। तो डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट एट बिहाइंड दैट, जो हम एक एक करके हर एपिसोड में बता सकते हैं। लेकिन हम इस एपिसोड में मैं आपको सिर्फ 2-4 चीज़ें जो हैं जो मुझे समझ आई, थोड़ा सा मुताला करके वो शेयर करना चाहूँगा कि इतने क्राइसिस सिचुएशंस, एथनिसिटीज, हाई पॉपुलेशन, सब कुछ होते हुए भी नंबर 1 political inclusiveness, that is one of the fundamental thing in Indonesia पिछले 20 सालों में जिसने इंडोनेशिया को तरक्की दी। इसको टेंट पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स ये होती है कि जब आप सियासी तौर पे चल रहे होते हैं तो उस वक्त आप जो अपनी ऑपोजिशन पार्टीज या दीगर पार्टीज होती हैं उनकी एक्सपर्टीज को भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो साहब हैं जो उनके खिलाफ ऑपोजिशन की तरफ से इलेक्शन लड़े थे, यानी कि आप कह लें कि उनके डायरेक्ट ओपोनेंट थे इलेक्शन में। और जोको विडोडो ने उनको अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाया बिकॉज मिस्टर विडोडो बिलीव्ड कि ही इज the right person for the right job. So political inclusiveness, और political inclusiveness का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि खुश करने के लिए, बल्कि you have to see the talent around the other parties, and if there are talented people beside this fact कि वो आपकी पार्टी के हैं या नहीं है, but if the talent is there, you offer them the post and you make them a part of your cabinet. So first and the foremost thing that I understood is in 20 years they have reached to inclusive पॉलिटिक्स। और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो है वो तभी होती है जब दिल बड़े हों और रियासत सियासत पर मुकद्दम हो। अगर सियासत रियासत पर मुकद्दम होगी तो यकीनन इंक्लूसिव पॉलिटिक्स एक हर्डल ही रहेगी। तो इंडोनेशिया में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, और ख़ास तौर पे ये सेहरा जो है, ये जोको विडोडो जो प्रेसिडेंट इस वक्त हाल में अपना सेकंड टेन्योर गुजार रहे हैं, इनको जाता है। दूसरी चीज़ दैट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इज़ वो जो है वो है दूरंदेशी, लॉन्ग साइटेडनेस। सो लॉन्ग साइटेडनेस तभी पॉसिबल होती है अगेन जब आपके लिए रियासत मुकद्दम होती है, जब आपके लिए अपना टेन्योर जो 4-5 साल का है उसमें करके चीज़ें दिखाना और वोट लेना मकसद नहीं है,
बल्कि you do certain things जिनके नताइज आने वाले दिनों में आते हैं. So long sightedness is the second aspect that in 20 years Indonesian पॉलिटिकल जो एलीट है उसने उसको इस्टेब्लिश किया कि हमने दूरंदेशी देखनी है, हमने सिर्फ अपना वोट बैंक जो है उसी को नहीं देखना. डेफिनेटली फॉर द वोट बैंक दे डू समथिंग, बट लॉन्ग साइटेडनेस इज टू मच इम्पॉर्टेंट. अभी ये सागरा साहब के कुछ फैसले हमारे सामने आए हैं जो कि वेरी शॉर्ट साइटेड हैं और आने वाले वक्त में मुश्किल होगी. वहाँ पे इन फैसलों के ऊपर अक्लमंदी से इनकार किया जाता है कि दिस इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड. सो लॉन्ग साइटेडनेस. थर्ड थिंग जो है वो इनडायरेक्टली जो है उसका ताल्लुक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल नीड्स जो हैं उसकी रियलाइजेशन है और उसकी इंडस्ट्री खड़ी करना है. रिन्यूएबल एनर्जी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं इंडोनेशिया में बननी शुरू हो गई हैं. आपको पता है कि सोलर पैनल्स जो हैं वो एक बड़ी मार्केट अब बना रहे हैं, एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं. पाम ऑयल और इन चीज़ों की बातें तो वो कर ही रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा कुछ एक्सपोर्ट करते हैं. लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से अपनी ई कार जो है वो लॉन्च कर चुके हैं. उनकी कई कंपनीज जो हैं दुनिया में ई कार्स के ऊपर काम कर रही हैं और दुनिया में बड़ी कार बनाने वाली कंपनीज में से कोई 8वें-9वें नंबर पर इंडोनेशिया का नाम है. ये भी आपके जहन में होना चाहिए. सो अंडरस्टैंडिंग नया दौर, नए दौर की ज़रूरियात एंड मेकिंग योर पॉलिसीज फॉर दैट high velocity changing world and embracing technology with open hands. That's the third thing that makes Indonesia what Indonesia is today. Definitely starts our developments और बहुत सी और चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये तीन चीज़ें जो हैं ये बुनियादी हैं और इन तीन चीज़ों के ऊपर जो स्कूल ऑफ थॉट है, फिलॉसफी है, वो एक ही है. रियासत सियासत पर मुकद्दम, सियासत रियासत और रियासत के जमहूर के लिए. एंड दैट्स इट, दैट्स द क्रक्स, दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. इंडोनेशिया के बारे में मैं आपको मजीद मालूमात भी दूंगा कि किस तरह पाकिस्तान उससे कुछ चीज़ें सीख सकता है, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री की हो. इंडोनेशिया टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स में से इंडोनेशिया एक स्पॉट है, तो किस तरह उन्होंने वो टूरिज्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, उसके बारे में बात करेंगे. और हम दीगर केस स्टडीज़ देखेंगे जिससे पाकिस्तान सीख सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ टू लर्न फ्राम अदर्स एंड देन फाइंड गुड एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक एग्जाम्पल्स जो पाकिस्तान अपनी सूरत हाल में अपना सके और उसके ऊपर अमल करके पाकिस्तान को सही सिमत में ले जाया जा सके. लेकिन रियासत सियासत पर मुकद्दम. आज तक के लिए इतना ही. डॉक्टर अली हमजा को इजाज़त दीजिए अगले वीलॉग तक के लिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. खुदा हाफिज़.